concept of nutrition and nutrients, what are the food, what are the different food groups, what are the sources of different foods, how to classify foods, very basic things for first year, second year students. What is a diet, what is a balanced diet, what is a therapeutic diet, we learned that. What are the sources of nutrients, what is the difference between nutrition and nutrients, and then the next class there will be health disorders. We learned that nutrition is a science. Nutrition is a science which deals with overall process of by which all living organisms take food, assimilate that in their body, uses that in different ways. This is the science, total science is called nutrition, which involves understanding how foods affect our body and encompasses everything starting from eating habit, dietary pattern, and science of nutrition, nourishment. Nutrients are specific organic or inorganic substances present in the food, like fat, protein, carbohydrate, mineral, vitamins, etc. And we divide them in macronutrient and micronutrient according to the bulk or amount we consume. Macro means big amount, bulk amount, protein, fat, carbohydrate, and micronutrients we consume in micrograms, milligrams, etc. These are fats and food. These are vitamins and minerals, different vitamins and minerals. Food, what is food? Anything we eat, anything solid, liquid, which when consumed meets our requirements of energy, bodybuilding, maintenance, repair, and protection from different antigens. We need protecting forces like antibodies. To prepare them, we need nutrients and foods. This is basic necessity, essential from mother's womb to our deathbed. Whole life we need nutrition, nutrients and food. Food groups we'll learn in the next slide. We classify food according to the origin. Origin may be animal origin, vegetable origin. Chemical composition wise we can classify them, proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, etc. By predominant function wise we can classify them. Proteins we require for bodybuilding mainly. Proteins, bodybuilding, energy giving. কিসে এনার্জি পাই বেশি আমরা? সবথেকে বেশি এনার্জি কোথায় পাওয়া যায়? কোন গ্রুপ থেকে আসে? মোস্ট অফ দ্য এনার্জি পার গ্রাম লাস্ট ক্লাসে বলা হয়েছে বায়োকেমিস্ট্রি পার গ্রাম প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট কোথা থেকে সবথেকে বেশি এনার্জি আসে? কত কিলো ক্যালোরি ফ্যাট থেকে আসে? আর প্রোটিন থেকে কত আসে? কার্বোহাইড্রেট থেকে, সুগার থেকে 4। তাহলে কোশ্চেন চুপ করে বসে আছো কেন? বলবে তো, জানো তো, প্লিজ ইন্টারাক্ট করো। বডি বিল্ডিং ফুডস, এনার্জি গিভিং, সিরিয়ালস, সুগার, রুটস, টিউবার্স, ফ্যাটস, অয়েলস। প্রোটেক্টিভ ফুডস কোনগুলো? ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস যেগুলোতে আছে। বাই নিউট্রিটিভ ভ্যালু দিজ আর ডিফারেন্ট ফুড গ্রুপস। সিরিয়ালস আমরা কেন ফুড গ্রুপে আমার জানতে হয় এগুলো? In your service life, when you will be interacting with your clients, patients, normal or suppose a normal child comes to you and you have to advise them proper diet, how to feed, what are the different food groups, what's their proportion. And for any diseased person when it comes to you, when you are advising, when you will be recommending them which foods to be taken, which groups are not to be taken, what is the amount, we have to have some basics about the different food groups, because all food groups are necessary for normal growth, normal functioning of individuals, but sometimes we restrict some food groups in some diseases. So by nutritive value there are food groups like cereals and millets. Cereals কোনগুলো? বালকে খাই, চাল, গম, আটা, ময়দা, ভুট্টা, জোয়ার, বজরা। Cereals and millets, ডালিয়া। Pulses and legumes, ডাল মেনলি। লেগুমস কোনগুলো? মটরশুঁটি, সিম,
those দানা আছে যার মধ্যে। Vegetables are divided into two groups, green leafy vegetables and other vegetables. Green leafy vegetables are specially important. There are special importance of green leafy vegetables. We learned in previous class. Again, we learn that. Nuts and oil seeds is another group. They are good sources of fat. Fruits, animal foods including milk and milk products. Fats and oils is a separate group. Sugar, jaggery is a separate group. Spices, condiments, miscellaneous, etc. And all food groups are required to be consumed to have a balanced diet. So what is a balanced diet? Balanced diet contains a variety of foods. আগের food group গুলো দেখলাম, variety of all those food groups in such quantities and proportion that the need of energy, আমাদের কি লাগে? এনার্জি লাগে। আমি যে কথা বলছি, হাঁটছি, আমার এনার্জি দরকার হচ্ছে, আমার হার্ট পাম্প করছে, এনার্জি লাগছে, আমার সেলুলার ফাংশন হচ্ছে, এনার্জি লাগছে। So requirement of energy, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and other nutrients is adequately met for maintenance of our health, vitality, general well-being and also makes small provision of extra nutrients. ওটা মার্ক করে রেখেছি। আমি যদি ব্যালেন্স ডায়েট কনজিউম করেই যাই, then I can be able to withstand a short period of leanness. একদিন খেতে পেলাম না, দুদিন কম খাচ্ছি, আমার কিছু ক্ষতি হবে না, because balanced diet means some extra was there to cope up short duration of leanness. Balanced diet definition is very frequently asked in exam. It is a short note also, balanced diet, food group, balanced diet, etc. Sources of nutrients, macro and micro. Macro means proximate principles of food, big amounts. Micro, vitamins, minerals. Vitamins may be fat soluble, water soluble, biochemistry knowledge. I am not going to details. There are minerals, calcium, magnesium, phosphorus, sodium, potassium, and there is a concept of hidden hunger. Hunger we feel if we are not consuming less amount of macronutrients. চাল খেতে পাচ্ছে না, খিদে পায় আমাদের, কিন্তু micronutrient deficiency we cannot feel like hunger. There are other manifestations and very bad consequences are there if we are not getting enough micronutrients. বাচ্চার ব্রেন গ্রোথ ভালো হবে না, আমাদের ভাইটালিটি কমে যাবে, অ্যানিমিয়া, and we learn that. Sources of proteins, animal source and vegetable source. And basically animal source proteins are more or less complete. All essential amino acids are there. We learned what are the essential amino acids. Proteins are formed by union of different amino acids, different types of amino acids. At least 20 amino acids are required for normal, to have normal proteins in our body. Out of them, 9 are essential. We cannot prepare them in our body from other sources. We have to have those essential amino acids through our food. We cannot prepare them in our body. Essential amino acids নাম কি কয়েকটা? এনি নাম, দু একটা নাম বলো, জোরে বল, জোরে। হ্যাঁ, লিউসিন, থ্রিওনিন, রাইট, থ্রিওনিন, আর একটা দুটো বল। হ্যাঁ, লাইসিন, আইসোলিউসিন, মিথিওনিন, ট্রিপ্টোফ্যান, এটসেট্রা, ভ্যালিন, হিস্টিডিন, এটসেট্রা। There are 9. ওই 9টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের বাড়ি থেকে খেতে হবে। ওখান থেকে ওই আদার 11 অ্যামাইনো অ্যাসিড we can prepare if we have these 9 essential amino acids consumed properly in enough proportion, enough amount. Egg proteins we have high biological value and digestibility. This is called reference protein. And in vegetable source proteins also there are pulses and legumes. ডাল, লেগুমে প্রচুর প্রোটিন থাকে। We call them poor man's meat, pulses বলা হতো। ডালে প্রচুর প্রোটিন থাকে। সিরিয়ালস, বিনস, নাটস, অয়েল সিড, সয়াবিন আলাদা করে লিখেছি, ইজ এ রিচেস্ট সোর্স অফ প্রোটিন। 100 গ্রামে 100 মিলিগ্রামে অ্যাটলিস্ট 40
more than 40. পরের স্লাইডে আছে। This is very cheap. Vegetable source proteins are very cheap, consumed in bulk by poor people at least. And there is a concept of limiting amino acids. যেমন আমাদের চালে, in rice, cereal, lysine threonine is deficient. Two essential elements are deficient in rice. So persons who are only rice eater, they will have to face the deficiency of lysine and threonine. But if they consume a mixed diet, rice, cereals, pulses, etc., pulses are deficient in methionine. ডালে মিথিওনিন কম থাকে। আমি দুটো মিশিয়ে খাই, all essential amino acids I can get. So খিচুড়ি খাওয়া ভালো, চালে ডালে মিশিয়ে খাওয়া ভালো। দেখো এখানে রয়েছে সোয়াবিন ম্যাক্সিমাম, এটা একটা এমসিকিউ হয়, কমন কোশ্চেন। পালসেস দেখো প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। চালে যদি 7 থাকে, 7 থেকে 12 চা থাকে সিরিয়ালসে, চাল গমে, আমি বলেছিলাম কি তার এটা যদি 7 হয় এটা 21, প্রায় 3 গুণ। চালে যদি 7 হয়, গমে 14, 6, 12, 21, 7, 12, 21 আমার কি 7, 14, 21 মনে রাখার জন্যে। চালে যদি 7 থাকে, পরীক্ষা দেখায় কত আছে, গমে 12, 7 দুগুণে 14, ডালে 21, ক্রুড মেথড মনে রাখার। ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস, ফ্যাট আর অয়েল এবার ডিফারেন্স কী, কখন কাকে ফ্যাট বলি কাকে অয়েল বলি, একই তো। কোনটা ফ্যাট কোনটা অয়েল কী করে বুঝি, কী করে ক্লাসিফাই, কী করে আমরা ডিস্টিংগুইশ করি কাকে ফ্যাট বলবো কাকে অয়েল বলবো? কেমিক্যালি দে আর সেম, ট্রাইগ্লিসারাইড। হ্যাঁ, রুম টেম্পারেচারে যেটা লিকুইড সেটা অয়েল, রুম টেম্পারেচার যেটা সলিড সেটা ফ্যাট। 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেটা লিকুইড সেটা হয়ে যাবে অয়েল। রুম টেম্পারেচার মেনলি, আমাদের রুম টেম্পারেচার ধরে নিলাম 20। ফ্যাট মিন্স ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস গ্লিসারল। দিস মে বি স্যাচুরেটেড অর আনস্যাচুরেটেড। কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, কোনটা খেতে আমরা একটুখানি বারণ করি, কম খেতে বলি? স্যাচুরেটেড ফ্যাটটা একটু কম খেতে বলি, স্যাচুরেটেড ফ্যাটটা কম খেতে বলি। আনস্যাচুরেটেড মনো আর পলি ফ্যাটটা রেকমেন্ড করি ফর বেটার হেলথ। দিজ আর কনসেন্ট্রেটেড সোর্সেস অফ এনার্জি। কি কাজ করে? টেস্ট বাড়ায়। খাবার একটু তেল না থাকলে, ঘি না থাকলে, বাটার না থাকলে টেস্ট চলে যাবে। বাচ্চা খেতে চাইছে না, মা খুব কমপ্লেন করছে এটা খায় না ওটা খায় না, আমরা যদি বলি একটু ভালো করে তেল দিয়ে করে দিন, আপনাকে খেতে হবে না, বাচ্চাকে একটু তেল দিয়ে বাটার দিয়ে আর ঘি দিয়ে দিন, বাচ্চা খেতে চাইবে। টেস্ট, প্যালাটেবিলিটি, ফুলনেস। তেল ঘি খেলে পেটটা ভরা থাকে, অনেকক্ষণ পেটে থাকে, খালি হয় না পেটটা। অফিস যাচ্ছে 4-5 ঘন্টা খাবে না, একটুখানি ঘি মেখে ভাত খেয়ে চলে গেলে আবার অফিসে গিয়ে খাবে। ফুলনেস, ফ্যাট সলুবল ভিটামিনস। ফ্যাটস আর ভেহিকলস ফর carrying different vitamins in our body, ADEK. These are essential fatty acids also, like essential amino acids. There are some essential fatty acids যেগুলো আমাকে কনজিউম বাইরে থেকে খেতেই হবে। linoleic, basically linoleic and arachidonic acid, out of which linoleic is strictly essential. খেতেই হবে, বাইরে থেকে নিতে হবে, ওটা সবই তৈরি করা যাবে না। This cannot be synthesized in our body only from food. We have to have them. These are the sources of fat from animal source, from vegetable source, and from other source. Animal source আমরা জানি, বাটার, ঘি, etc., চিজ, এগস, etc. Animal source থেকে মোস্টলি স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। Animal source mostly saturated fat, and just now I told them saturated fats consumptionটা একটু রেস্ট্রিক্ট করতে হয়। Animal sourceের ফ্যাট স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ভেজিটেবল সোর্সের ফ্যাটগুলো কিন্তু আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। কোনটা ভালো বলেছিলাম কনজিউম করার জন্য আমাদের জন্য? উই শুড ট্রাই টু রেস্ট্রিক্ট স্যাচুরেটেড ফ্যাট কনজাম্পশন। স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি খেলে আর্থেরোস্ক্লেরোসিস এটসেট্রা প্রবলেম বেশি হতে পারে। ভেজিটেবল ফ্যাট, সাম প্ল্যান্টস স্টোর ভেজিটেবল ফ্যাটস in their সিডস। সব প্ল্যান্টেরই যে ফলের মধ্যে যে বীজগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু ভালো অ্যামাউন্ট ফ্যাট থাকে। গ্রাউন্ডনাট, অ্যাভোকাডো,
আমেরিকানরা, ইউরোপিয়ানরা অ্যাভোকাডোকে বলছে মিরাকল ফুড। ওরা প্রচারের জন্য বলে হয়তো, আমাদের আপেল টাপেল, পেয়ারা টেয়ারও অত ভালো, অনেক ভালো এই রয়েছে, কিন্তু অ্যাভোকাডোকে বলা হচ্ছে অ্যাভোকাডো। দেখেছো অ্যাভোকাডো? খেয়েছো কেউ? ভেরি কস্টলি এখানে অন্তত। কিন্তু অ্যাভোকাডোর আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বলছে নাকি ভীষণ ভালো। এখন ওরা খুব প্রমোট করছে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, আমেরিকান কান্ট্রি। সাম প্ল্যান্ট স্টোরস ফ্যাট ইন দ্যার সিডস, গ্রাউন্ডনাট, অ্যাভোকাডো, মাস্টার্ড, সিসেম, এগুলো সব ফ্যাট রয়েছে। ভেজিটেবল অয়েল, ভেজিটেবল অয়েল কোনগুলো? যেগুলো আমরা কনজিউম করি কোনগুলো? ভেজিটেবল অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, মাস্টার্ড অয়েল, কোকোনাট অয়েল, রাইস ব্র্যান অয়েল। কিন্তু একটা ইনভিজিবল ফ্যাট বলে একটা ব্যাপার আছে, যে ফ্যাটটা মেজার করা যায় না, সহজে দেখা যায় না। ভাত খাচ্ছি, তার মধ্যে ফ্যাট রয়েছে। ডাল খাচ্ছি, তার মধ্যে কিছু ফ্যাট রয়েছে। দিজ আর ইনভিজিবল। এটা ক্যালকুলেশনও খুব বেশি করে আমরা বুঝতে পারি না। সে রাইস 3% ফ্যাট আছে, 100 গ্রাম চাল খেলে 3 গ্রাম ফ্যাট চলে গেল। বডি ক্যান কনভার্ট কার্বোহাইড্রেট টু ফ্যাট। বেশি সুগার, বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলে, বেশি চাল খেলে, বেশি চিনি খেলে সেখান থেকে ফ্যাট তৈরি হয়ে যাবে, ফ্যাট জমে যাবে শরীরে। কার্বোহাইড্রেট বোধহয় এটা পড়ানো হয়নি না? এটা আগের দিন ডিসকাস হয়েছিল। কার্বোহাইড্রেট প্রবাবলি এখান থেকে শুরু হবে। কার্বোহাইড্রেট মানে কি? সুগার মলিকুল, কমপ্লেক্স সুগারস, কার্বোহাইড্রেট। কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন, এর মধ্যে নাইট্রোজেন নেই। প্রোটিনের মধ্যে কিন্তু নাইট্রোজেন থাকে, তাই না? প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে, কার্বন আর হাইড্রোজেন, এতে কিন্তু নাইট্রোজেন নেই। স্টার্চ, সুগার অ্যান্ড সেলুলোজ, তিনটে বেসিক। স্টার্চ কোনগুলো? স্টার্চ বায়োকেমিস্ট্রি পড়ানো হয়েছে না? এগুলো পড়ানো হয়তো। স্টার্চ কোনগুলো? বেসিক টু হিউম্যান ডায়েট। দিজ আর কমপ্লেক্স সুগার, abundantly found in all the cereals, roots, tubers, এর মধ্যে স্টার্চ রয়েছে। and we can digest starch. What is the difference between starch and cellulose? ডিফারেন্স কি স্টার্চ অ্যান্ড সেলুলোজে? আমাদের নিউট্রিয়েন্ট সায়েন্সের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি? স্টার্চ উই ক্যান ডাইজেস্ট, আমাদের স্টার্চ ডাইজেস্ট করার জন্য এনজাইম সিস্টেমস আর দেয়ার। সেলুলোজ উই ক্যানট ডাইজেস্ট, আমাদের এনজাইম নেই। গরু টরুর মধ্যে আছে, ওরা সেলুলোজ হজম করতে পারে, কিন্তু উই ক্যানট ডাইজেস্ট সেলুলোজ। সেলুলোজ আর ইনডাইজেস্টিবল কম্পোনেন্ট, complexes of carbohydrate contributes to dietary fiber, very essential. Dietary fiber concept এখন very important for maintenance of health. We'll discuss that. So starches are basic to human diet. These are complex sugar, abundantly found in cereals, roots and tubers. Roots কোনগুলো? Example of roots যেটা আমরা খাই, রুট কোনগুলো? হ্যাঁ, রুটস অ্যান্ড টিউবার্স কোনগুলো? রুটস অ্যান্ড টিউবার্স, রুটস কোনগুলো? মাটির তলায় থাকে, খেতে খাই আমরা। কি খাস? মাটির তলায় রয়েছে, খাই আমরা। কোনগুলো রুটস? আলুটা টিউবার, মাটির তলায় রয়েছে টিউবার। রুটস কোনগুলো? মূলো, গাজর, দিস আর রুটস। রুটস অ্যান্ড টিউবার্স। সুগার, maybe simple sugar, monosaccharide, glucose, fructose, galactose, etc. biochemistry, আমি ডিটেল যাচ্ছি না। অ্যান্ড ডাইস্যাকারাইডস, কোনগুলো ডাইস্যাকারাইডস? সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, মল্টোজ। সুক্রোজ কি? দুটো গ্লুকোজ মলিকুল আছে, তাই না? ফ্রুক্টোজ কি? গ্লুকোজ অ্যান্ড ল্যাকটোজ, গ্লুকোজ অ্যান্ড মল্টোজ। গ্যালাক্টোজ কি? গ্লুকোজ অ্যান্ড ম্যালটোজ মিলে গ্যালাক্টোজ। বায়োকেমিস্ট্রি কে ভালো স্টুডেন্ট এখানে? তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার তো, ইউ আর জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার। সো দিজ আর ডাইস্যাকারাইড, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, মল্টোজ। সুক্রোজ মিন্স ফ্রুট সুগার। সেলুলোজ আর ইনডাইজেস্টিবল কম্পোনেন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট, দিস ভেরি এসেন্সিয়াল। যদি আমরা ডাইজেস্ট করতে পারি না, দিস ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফর্মেশন অফ রাফেজ অ্যান্ড নর্মাল
formation of stool, contributes to dietary fiber. Human body stores glucose in the form of glycogen in liver and skeletal muscle. আমরা গ্লুকোজ স্টোর করতে পারি in liver and skeletal muscle. যখন দরকার হয় গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রসেসে বায়োকেমিস্ট্রি ওখান থেকে এনার্জি চলে আসে। But I will be discussing something more about cellulose, indigestible component of carbohydrate. Suppose আমি লেডিস ফিঙ্গার ঢ্যাঁড়স খেয়েছি, ঢ্যাঁড়সে প্রচুর সেলুলোজ আছে। ইনডাইজেস্টিবল কম্পোনেন্ট আমি আপার জিআইয়ে এনজাইম নেই, চলে এলো লার্জ ইন্টেস্টাইনে। সেখানে ইন দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন দেয়ার আর নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া, commensal bacteria in our system, in intestine, especially large intestine. Those commensal microorganisms, they will utilize these cellulose, undigestible parts of the food, of the food cellulose for their nourishment. They will utilize that. And when they will utilize this as their nutrient, there will be certain byproducts. আমরা যখন খাই কিছু byproduct থাকে। Those byproducts are very, 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 very essential for our normal functioning. And যে normal commensal bacteria in our body যেগুলো রয়েছে, this undigestible cellulose provides them the nutrition. তাই হচ্ছে আমি যেটা খাচ্ছি, যেটা আমি ডাইজেস্ট করতে পারলাম না, নিচের ব্যাকটেরিয়াগুলো they are utilizing this as their nutrient. But believe me, those microorganisms are very essential for me. বলা হয় very crude. আমি একটা যদি ভাবি, if I think that in my body there are say 100 million say living cells in my body. আমার স্কিনে সেল আছে, লিভারে আছে, ব্রেনে আছে, লাংয়ে আছে, বোনে আছে, লিভিং নর্মাল সেলস আছে। Suppose there are 50 million normal living cells in my body. Can you imagine the number of microorganisms attached to my body on my surface, in digestive tract, alimentary tract, respiratory tract? কত থাকতে পারে? 10 times more. আমার যদি 1000 ব্যাকটেরিয়া, 1000 সেল থাকে আমার বডিতে, অ্যাটলিস্ট 10,000 রয়েছে মাইক্রোঅর্গানিজমস রয়েছে আমার বডিতে। স্কিনে লেগে আছে, লাংয়ে লেগে আছে, intestine লেগে রয়েছে, and those microorganisms are helping me. স্কিনে আমার ব্যাকটেরিয়া লেগে রয়েছে, স্কিনে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া লেগে রয়েছে, and they are secreting some acids. These are protective for my skin. Intestine ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, this cellulose will provide them nutrition, but those bacteria are essential for me. আজকাল নানা রকম অসুখের সাথে দোজ মাইক্রোঅর্গানিজমের রিলেশনশিপ পাওয়া গেছে। ইভেন বলছে ডিপ্রেশন, ওই ব্যাকটেরিয়া, ওই মাইক্রোঅর্গানিজমস, কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়ার যদি প্রবলেম, যদি ঠিকমতো না নিউট্রিশন পায়, তোমার কমেন্সাল আমার কমেন্সালের ডিফারেন্স আছে, প্রত্যেকের কমেন্সাল আলাদা আলাদা, স্লাইট ডিফারেন্সেস আর দেয়ার। তার জন্যই কেউ অ্যালার্জি কারোর বেশি হচ্ছে, কারোর এক্সিমা বেশি হচ্ছে। একটা নতুন এরিয়া ডেভেলপ করছে, অ্যান্ড this is just beginning of that knowledge. The cellulose, indigestible component of carbohydrate, which is contributing to dietary fiber, and dietary fiber not only provides bulk to the stool, there are other very essential functions they are performing. Especially they are nourishing the intestinal commensal organisms. So remnants of edible parts of plants and carbohydrates, fruits, vegetables, legumes, যেগুলো আমরা হজম করতে পারি না, এনজাইম নেই, সেগুলো লার্জ ইন্টেস্টাইন চলে গেল। These are the fiber resistant to digestion and absorption in the human and small intestine with complete or partial fermentation in the human large intestine, and they provide us laxative function, stool softening function, blood cholesterol attenuation, blood glucose attenuation, and just now I stated recent knowledge they are required for normal mood. Science is developing just now. প্রচুর কাজ হচ্ছে এগুলো নিয়ে। বলছে যে আলসারেটিভ কোলাইটিসের নাম শুনেছ? এরকম কিছু কিছু অসুখ আছে, আইবিএস, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, ইরিটেবল বাউল,
বলা হতো নাকি আমাদের জ্যোতি বসু মিনিস্টার ছিলেন, চিফ মিনিস্টার ছিলেন, তার ছিল এরকম অসুখ অনেকেরই আইবিএস। আজকাল বলছি আইবিএস খুব খুব প্রবলেমটা অনেকেরই থাকে, বিশেষ করে হোয়াইট কালার এডুকেটেড লোকজনের আইবিএস থাকে। রিসেন্ট ওরা ভাবছে যে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করবে, হেলদি মাইক্রোবায়োম ট্রান্সপ্ল্যান্ট করবে ডিজিজ পার্সনকে, করে ভাবছে যদি হয়তো ঠিক হয়ে যাবে, ডেভেলপ করছে সায়েন্সটা। So these are dietary fiber. Now vitamin E, micronutrient, vitamin A. Vitamin A কি কাজে লাগে? বেসিক কি কাজে লাগে? বেসিক নলেজ স্কুল লেভেলে কি জানো? ভিটামিন এ কি কাজে লাগে আমাদের? দিস ইজ ফ্যাট সলুবল ভিটামিন। কি দরকার ভিটামিন ই অভাবে কি হতে পারে? কি হবে ভিটামিনের সাথে? কি হয়? ভিশনের সাথে রিলেটেড, নর্মাল ভিশনের সাথে রিলেটেড, চোখের নর্মাল ফাংশনে হেল্প করে। দেয়ার আর সার্টেন ocular manifestations of vitamin A deficiency. This is vitamin A required for normal vision and other growth and development. We'll discuss that. Basically, this is required for normal vision. There are deficiency. In deficiency, there will be some ocular manifestations. চোখের কিছু manifestation হবে, and some extraocular manifestations. So, what are the function of vitamin A? It is required for normal vision, contributes to the production of retinal pigment. I will show পেছনে রেটিনা আছে, রেটিনাতে দুরকম এসেনশিয়াল পিগমেন্ট রয়েছে which is required for our normal vision. We call them কি বলা হয়? দুরকম সেল রয়েছে, রিসেপ্টর সেলস আছে, রড সেলস অ্যান্ড কোন সেলস পড়ানো হয়েছে। রড সেলস অ্যান্ড কোন সেলস আর দেয়ার and which contributes to the production of retinal pigment rhodopsin needed for vision in dim light. ছবি আছে দেখাচ্ছি। Contributes to the production of retinal pigment rhodopsin needed for vision in dim light. Rod cells present in retina act as receptor to which are stimulated in dim light. নর্মাল যখন লাইটটা কমে যাচ্ছে সন্ধ্যেবেলা, দিনের বেলা এদের কোনো প্রবলেম নেই, যখন লাইট কমে যাচ্ছে তখন যার ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি আছে তার দেখতে অসুবিধা হয়। কি করে হয়? উইল ডিসকাস দ্যাট। Contributes to the production of retinal pigment rhodopsin needed for vision in dim light. These are the rod cells. এই যে রডের মতো দেখতে, these are cone cells, লালগুলো rod cells. And when there is less light, we require normal functioning rod cells. They will transmit the signals to our brain and we will be able to see in dim light. যদি রড সেলগুলো ফাংশন ঠিক মতো না করে তাহলে ডিম লাইট ভিশন আমার লেস হয়ে যাবে। অ্যান্ড দিস রডপসিনস, রড সেলস রিকোয়ার রডপসিন, অ্যান্ড this vitamin A is required, contributes to the production of retinal pigment rhodopsin, which is required for normal functioning of the rod cells. Basic till now. এরপর আরও শিখবে। And it is required for vision in dim light. Integrity, vitamin A also is required for normal integrity and normal functioning of glandular cells, epithelial tissue lining of the respiratory tract, intestinal tract, urinary tract, as well as conjunctiva and skin. Epithelial cell lining, যে সমস্ত টিউবের রয়েছে, নর্মাল এপিথেলিয়াল সেলগুলোর ফাংশন, স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনের নর্মাল ফাংশনের জন্য উই রিকোয়ার ভিটামিন এ। Vitamin A supports growth, especially skeletal growth. Vitamin A is anti-infective and may protect against some form of epithelial cancer. May protect against some form of epithelial cancer like bronchial cancer. What are the sources? Animal source, plant source, fortified food source and national program. Very important. Vitamin A আমাদের প্রচুর কোশ্চেন হয় এখানে। অ্যানিমাল সোর্স অফ ভিটামিন এ, কোথায় ভিটামিন এ বেশি পাবো আমরা? অ্যানিমাল সোর্স। অ্যানিমাল সোর্সে যে ভিটামিন এটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে প্রিফর্মড ভিটামিন এ, মানে একেবারে তৈরি ভিটামিন এ পাচ্ছি আমি বেসিক্যালি। লিভার, এগ, বাটার, চিজ, হোল মিল্ক,
fish, meat. Fish liver oils are richest source for MCQ. Fish liver oils are richest source of vitamin A. Fish liver oil, halibut liver oil, shark liver oil, cod liver oil, richest source. But these are very costly also. Now there are plant food sources where direct vitamin A is not, they are not providing direct vitamin A. They are providing us pre-vitamin or provitamin, which will be converted to vitamin A in our intestine. These are called carotenoids. But plant foods, provitamins or carotenes, all green leafy vegetables provide us good source of carotenes, yellow ripe fruits, paka pepe, paka kola, paka aam, carrot, good source. Carotenes are converted to vitamin A in our intestine. There are fortified foods, প্রচুর fortified foods are fortified with vitamin A পাওয়া যায়। প্রচুর নানা রকম oil, vitamins, fortified with vitamin A, say now বনস্পতি, dalda, ghee, many foods are there which are fortified with vitamin A. Fortified foods, these are also good source of vitamin A. And vitamin A supplementation program is there for our children. Vitamin A deficiency te প্রচুর বাচ্চার visual problem হয়. We learn that, and there is a national program for combating that vitamin A deficiency in children. We learn that basic things in this class also. Now সোর্সটা আমি দেখি, আমি বলেছিলাম না ফিশ লিভার অয়েলস আর রিচেস্ট সোর্স, দেখো কড লিভার অয়েল, ফিশ লিভার অয়েল, যেখানে আমাদের কমন যেগুলো ক্যারট 1000 আছে, যেখানে হ্যালিপ্যাট লিগারে 9 লাখ আছে পার মাইক্রোগ্রাম পার 100 গ্রাম, ফিশে 40, এগে 140, চিজ ক্যারট 1100, এটা ইম্পর্টেন্ট। অল গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, স্পাইনাক, অ্যামারান্থ, এগুলো সব গ্রিন ভেজিটেবলস। পাকা আম 300, সেখানে কড লিভার অয়েল 18,000। কিন্তু এগুলো খুব দামি, গরিব মানুষের পক্ষে আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি না এগুলো, স্পেশালি ফর প্রিভেনশন অফ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি। এগুলো কিন্তু খুব কস্ট এফেক্টিভ হবে না গরিব মানুষের জন্য। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি কী হয় বাচ্চাদের, বেসিক্যালি কী হয়? হোয়াট আর দ্য সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স অফ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি? এনি আইডিয়া আছে? কাকে সিমটম বলে, কাকে সাইন বলে? ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, কাকে সিমটম বলে একটা অসুখের? কাকে আমরা সিমটম বলবো, কাকে সাইন বলবো? হ্যাঁ, বেশ ঠিক বলেছ। সিমটম কোনগুলো? যেগুলো পেশেন্ট ফিল করতে পারে, কমপ্লেন করে। একটা সে তুমি হসপিটালে রয়েছো, ডিউটি দিচ্ছ, একটা অ্যাডোলেসেন্ট, লেট অ্যাডোলেসেন্ট আর অ্যাডাল্ট, সে 25 বছর এক ভদ্রমহিলা, পেটে ব্যথা, বমি নিয়ে চলে এলেন। তিনি বলছেন আমার পেটে খুব ব্যথা করছে, আমার বমি হচ্ছে, খুব দুর্বল লাগছে। উনি কমপ্লেন করছেন। দিজ আর সিমটমস অফ সাম ডিজিজ। আমি যদি দেখি, জাস্ট একটাই এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি দেখলাম ওর ম্যাকবার্নিস পয়েন্টটা টেন্ডার হয়ে আছে। ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট কি অ্যানাটমিতে পড়ানো হয়েছে? অ্যাপেন্ডিক্সটা কোথায় থাকে? আম্বিলিকাস আর ইলিয়াক ক্রেস্টের ফ্রন্টে যদি আমি যোগ করি, অ্যান্ড আরবিট্রারি লাইন হলো একটা, তার 2/3 1/3 জাংশনে আমি প্রেস দিলে, ওখানে যদি পার্সন যদি খুব টেন্ডারনেস ফিল করে, দ্যাট ইস এ পয়েন্ট অফ অ্যাপেন্ডিক্স। আমরা বলি ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট। ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট হাত টিপে দেখলাম ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট টেন্ডার, দিস এ কেস অ্যাপেন্ডিসাইটিস। সো অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সিমটম হচ্ছে পেট ব্যথা, বমি, হয়তো পায়খানা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সাইন হচ্ছে টেন্ডার ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট। সো ইন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি দেয়ার আর সার্টেন ইম্পর্টেন্ট সিমটমস অ্যান্ড সাইন। পরীক্ষার জন্য হোয়াট ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট সিমটম অফ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট সিমটম? নাইট ব্লাইন্ডনেস। 2-3 বছরের বাচ্চার মা বলবে স্যার দিনের বেলা কোনো প্রবলেম নেই, ভালো আলোয় প্রবলেম নেই, সন্ধে হলেই না আচার খায়, পড়ে যায়। নাইট ব্লাইন্ডনেস সিমটম, বাচ্চা পড়ে যায়, মা কমপ্লেন করছে বাচ্চা ঠিক ভালো দেখতে পায় না।
সাইন হচ্ছে কনজাংটাইভাল জেরোসিস, ভিটামিন এতে ড্রাই হয়ে যায় সব সেলগুলো। ওই যে বলেছে এপিথেলিয়াল সেল, গ্ল্যান্ডুলার সেলের ফাংশন ডিটোরিয়েট করে, অ্যাকচুয়ালি দিস আর ড্রাই হয়ে যায় সেলগুলো। মিউকাস সিক্রেট করে কোন সেলগুলো? গবলেট সেল মিউকাস সিক্রেট করে, প্রবাবলি জানো তোমরা। ওই সেলগুলোতে যদি নর্মাল ফাংশন করতে না পারে তাহলে সেলগুলো সব ড্রাই হয়ে যাবে, এপিথেলিয়াল সেল ড্রাই হয়ে যাবে। সো কনজাংটাইভাতে আমার এপিথেলিয়াম রয়েছে, কনজাংটাইভাটা ড্রাই হয়ে যাবে। আমাদের নর্মাল কনজাংটাইভার ময়েস্ট, সাইনি, সার্প, কিন্তু ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি থাকলে ড্রাই কনজাংটাইভা হবে। জেরোসিস মানে ড্রাইনেস, জেরোসিস মানে ড্রাইনেস। তারপরে বিটর স্পট, আমি ছবি আছে দেখাবো। তারপরে বিটর স্পট, কনজাংটিভার পরে ড্রাই সেলগুলো এক জায়গায় অ্যাকুমুলেট করতে পারে ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েতে, উই কল দেম বিটর স্পট। যদি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি যদি পারসিস্ট করে, যদি সিভিয়ার ফর্ম হয়, নট অনলি কনজাংটাইভা, সেন্টার পোর্শনে কী আছে, কালো পোর্শনটা, কর্নিয়া, ভেরি ভাইটাল পার্ট, কালো অংশটা। আস্তে আস্তে ড্রাইনেসটা, কর্নিয়া ড্রাই হয়ে যেতে শুরু করবে। ইট উইল স্টার্ট ফ্রম পেরিফেরি, যত ডেফিসিয়েন্সি বাড়ছে সেন্ট্রাল পোর্শন চলে যাচ্ছে ড্রাইনেসটা। আলটিমেটলি পিপিলিট অ্যাপারচারের উপরটা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে আমি দেখতে পাবো না ভালো। অ্যান্ড ড্রাই হয়ে গেছে আমার ব্যাকটেরিয়া, যদি তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, স্যান্ড পার্টিকেল, ডাস্ট পার্টিকেল এসে আলসার হয়ে যেতে পারে সেখানে। সো দেয়ার মাইট বি সাম আলসার। আলটিমেটলি যদি সিভিয়ার ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি পারসিস্ট করে, চোখটাই গলে যাবে, মেল্ট করে যাবে। ভিটামিন এ বলেছিলাম স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ সেলস, ইন্টিগ্রিটির জন্য কাজে লাগে। ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হলে চোখটা মেল্ট করে যাবে, একদম গলে যাবে। উই কল ইট কেরাটোমেলাসিয়া। সো নাইট ব্লাইন্ডনেস সিমটম, সাইন হচ্ছে, আর্লি সাইন হচ্ছে কনজাংটাইভাল জেরোসিস, আর্লিয়েস্ট সাইন হচ্ছে কনজাংটাইভাল জেরোসিস। দিজ আর অল ocular manifestations. Next, বিটর স্পট, কর্নিয়াল জেরোসিস, কর্নিয়াল আলসার, আলসার হিল করলো, একটা স্কার হয়ে গেল। যদি স্কারটা যদি সেন্ট্রাল পোর্শনে থাকে আমরা দেখতে পাবো না, লাইট ঢুকতে পারবে না। কর্নিয়াল স্কার, ব্লাইন্ডনেস অ্যান্ড সিভিয়ার ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি পারসিস্টিং, দ্য আই উইল বি মেল্টেড, সফট হয়ে যাবে, গলে যাবে, কেরাটোমেলাসিয়া। And there are certain extraocular manifestations of vitamin A deficiency, like follicular hyperkeratosis. এখানে শুকিয়ে যায়, we call it toad skin. These are manifestations of not only vitamin A deficiency, other essential say vitamins also deficiency. We find follicular hyperkeratosis and anorexia, growth retardation, etc. Rhodopsin, cones and rods, cone, rod, retina, photoreceptor, rod cells, rhodopsin. Rhodopsin is required for normal functioning of rod cells. And rhodopsin formation of vitamin A helps. Vitamin is now night blindness, earliest ocular manifestation, moderate to severe vitamin deficiency. বাচ্চারা পড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যেবেলা। কনজাংটাইভা দেখো শুকিয়ে গেছে, জেরোসিস কনজাংটাইভা। আমাদের কিন্তু এরকম নয়, ফোল্ড হয়ে গেছে, ড্রাই হয়ে গেছে, লাস্টারলেস, জল নেই ওর মধ্যে আর, ড্রাই। বিটর স্পট, দেখো ট্রায়াঙ্গুলার একটা স্পট তৈরি হয়ে গেছে, এই সেলগুলো ড্রাই হয়ে ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েতে এখানে থেকে গেছে, বিটর স্পট। ক্লাসিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, বিটর স্পট। আস্তে আস্তে ডেফিসিয়েন্সি বাড়ছে, আলটিমেটলি কর্নিয়াতে আলসার হয়ে রয়েছে, দেখো কর্নিয়ার স্কার হয়ে গেছে। এ তো এখান থেকে লাইট ঢুকবে আর ঢুকবে না, লাইট বন্ধ, ব্লাইন্ড হয়ে গেছে, ওই আইটা ব্লাইন্ড হয়ে গেল। সো খুব খারাপ সমস্যা আমাদের, প্রচুর বাচ্চা ভুগত। বাট very good news that our government is running, since long we are running a very important micronutrient supplementation program, micronutrient in the form of vitamin A supplementation program for all children of this country. পরে ডিটেলে পড়বে। আমরা 9 মাস থেকে শুরু করি, ফ্রম 9 months onwards, 9 to 12 months বাচ্চা কিছু ভ্যাকসিন নেয়, মিজলস ভ্যাকসিন, রুবেলা ভ্যাকসিন। ওই সময় যখন নেয় তখন all babies, all children who are coming for those vaccines, they are given one. তোরা কি করছিস রে, কি লিখছিস? হ্যালো, কি করছো তোমরা? অন্য কিছু পড়ছো? বেশি বকতে পারি না, ভিডিও হয় বলে। কি করছো ওখানে? শুনছো না ক্লাস? ফ্র্যাঙ্কলি
কী করছে বল? ইচ্ছে করছে না শুনতে? কী করছিস তোরা? কী করছো? আমি খুব পছন্দ করি না এগুলো, কিন্তু আমি খুব সিরিয়াস টিচার, আমার খুব খারাপ লাগে, আই ফিল হিউমিলেটেড। এরম যদি করো আসবে না ক্লাস। কী করছিলে তোমরা? কী পড়ছো? আমার ক্লাস শুনছিলে না অন্য কিছু করছো? কী করছো? কেন? কী জিনিস এটা? করিস না এরকম, আমি খুব খারাপ লাগে আমার, হ্যাঁ, খুব খুব দুঃখ পাই আমি ক্লাসে। প্লিজ, কতক্ষণ আর এত 5 মিনিট থাকবো আমি? আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল এসব করছিস তোরা। বেশি বকতেও পারি না, ভিডিও হয় তো, তোকে বকতে পারি না। আমরা 9 মাস থেকে 12 মাস, 9 to 12 মান্থস একটা বাচ্চা যখন আসে, আমরা একটা হেভি ডোজ অফ ভিটামিনে খাওয়াই। 1 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিনে খাইয়ে দিই ইন অয়েল ফর্ম। ওটা খেলে 6 মাস থাকবে, ওটা আবার বডিতে স্টোর হয়ে গেল, আবার 6 মাস পরে খাওয়াই। এরম করে ফ্রম 9 মান্থস টু 5 ইয়ার 9 মেগা ডোজেস আমরা খাওয়াই। ফার্স্ট ডোজটা 1 লাখ, পরের ডোজগুলো 2 লাখ করে। 1 লাখ মানে একটা স্পেশাল স্পুন আছে, তার হাফ মানে হচ্ছে 1 লাখ, ওটা সাপ্লাই করে ভিটামিন এ যারা প্রোভাইড করে, আর ফুল স্পুন কন্টেন্ট হচ্ছে 2 লাখ। টোটাল 9 মেগা ডোজেস, ফার্স্ট ডোজ অ্যাট 9 to 12 মান্থস, দেন 6 মান্থলি অনওয়ার্ডস অ্যানাদার 8 ডোজেস। 5 বছর অবধি 9 মেগা ডোজেস খাওয়াচ্ছি টু অল চিলড্রেন অফ দিস কান্ট্রি। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থেকে খাওয়ানো হয়, হেলথ সেন্টার থেকে খাওয়ানো হয়, ইমিউনাইজেশন ক্লিনিক থেকে খাওয়ানো হয়, অ্যান্ড দিস হ্যাভ গিভেন আস ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি ইন্ডিয়াতে অনেক কমে গেছে। স্যার কটায় আসে নেক্সট ক্লাসে? টাইম হয়ে গেছে আমার, নাকি আয়রনটা পরিয়ে দেবো? টাইম আছে নাকি রে, ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ, ক মিনিট আছে আর? কটা অবধি ক্লাসটা? 10টা 10 না 10টা? একদম 10টা? হ্যাঁ, 9:50 শেষ হয়ে গেছে? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আমার প্রথম আগের ক্লাসটা রিভিশন করতে দেখ 15 মিনিট টাইম গেছে, 2জন ছেলে আসেনি বলে আমি রিভিশন করেছি, আমার টাইমটা চলে যাচ্ছে। আমার 2টো ক্লাস দিয়েছিল, আমার তো 4টে ক্লাস লাগবে। আমি কি আশা করতে পারি নেক্সট ক্লাসে ওরা সবাই থাকবে? আমার ফেব্রুয়ারিতে আমার ক্লাস আছে, পরে এই নেক্সট উইকে হেলথ এডুকেশনের স্যার ক্লাস নেবেন, তারপর আমি আবার 2টো ক্লাস নেব। প্লিজ আমি রিকোয়েস্ট করছি, যারা আছিস, নইলে আবার আমাকে শুরু করতে হবে না, আবার সময় চলে যাবে আমার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপরে কিন্তু আমি ডিজিজগুলো পড়াবো, ভিটামিনে যেমন পড়িয়েছি, এরকম কোয়াশিয়ারকর, ম্যারাসমাস, হোল লাইফ কাজে লাগবে। আর প্লিজ তোরা এরম করিস না, বলবি স্যার খুব ব্যস্ত আছি, একটু পাশে বসে বসে করবি, আমার ডিস্ট্রাকশান হয় ভাই।